Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we are going to see, so last class la namba up to Newton's second law varaikum paathom. Today we are going to see starts with impulse. Impulse la irundhu paakalam. So idhula irundhu Newton's third law of gravitation, relation between small g, capital G, continuous up. So first starts with impulse. So impulse அப்படினா என்னன்னா it is a product of force and the time interval. So generally impulse அப்படினா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா a force acting for a long time. For example, smaller force acting for a long time or otherwise larger force for a short period of time. So அதான் impulse ன்னு சொல்லுவாங்க. So it is defined as a product of a force and time interval for which the force acts on a body. So generally we can mention with J. J is equal to force into change in time or time interval. ஓகே, ஜென்ரலாக ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன். whenever we are playing கிரிக்கெட் விளையாடும் போது பால் கேட்ச் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் அந்த பால் வரும், வித் ஃபோர்ஸ், மோர் ஃபோர்ஸோட வரும். அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம கேட்ச் பண்ணும்போது சடனாக ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்படியே நம்ம வந்து கேட்ச் பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய கையிலெல்லாம் ரொம்ப வலிக்கும் டியூ டு த இம்பல்ஸ். ஏன்னா நம்ம லார்ஜர் ஃபோர்ஸை ஷார்ட்டர் இன்டர்வலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஹோல்டு பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இம்பல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், அப்போ நமக்கு வந்து கை வந்து ஹர்ட் ஆகும். ஸோ பட் ப்ரொஃபஷனலாக விளையாடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாலை ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி பிடிக்க மாட்டாங்க, they will give the time gap. ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டைம் கேப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பல்ஸை ரிடியூஸ் பண்ணும். இம்பல்ஸை ரிடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த ஃபோர்ஸோடைய எஃபெக்டை கொஞ்சம் குறைச்சி நமக்கு பெயின் இல்லாமல் பார்த்துக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த இம்பல்ஸ். த யூனிட் ஆஃப் இம்பல்ஸ் இஸ் நியூட்டன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர்ஸ், டைம், ஸோ நியூட்டன் செகண்ட். ஓகே, next if you are relating with the force, we know what is force. F equal to m dv by dt. so dv by dt ன்றது நமக்கு தெரியும். so m change in velocity by change in time. so இந்த delta t cancel ஆயிடுச்சுன்னா then you will get j impulse will be equal to நம்மளுடைய velocity mass. so இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we can say change in linear momentum, m into v minus u ன்னு சொல்லுவோம். இதை நியூட்டன் செகண்ட் லால பார்த்திருப்போம். ஸோ அப்போ இம்பல்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is equal to the change in momentum produced in a body. okay, so this is about the impulse. And next, so we are going to prove the principle of law of conservation of linear momentum. So first principle of law of conservation of linear momentum அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும். So if there is no external force acting on a body, there is no change in the law of conservation of linear momentum. linear momentum வந்து சேஞ்ச் ஆகாது எப்பன்னா there is no external force acting on it. அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ப்ரூவ் பண்ண போறோம். So let the two objects mass m1 and mass m2 ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் இனிஷியலா so we will take a let m1 and m2 be the mass of the moving body. Mass of the moving body and u1 and u2 initial velocity of the moving body. So na start agudra initial velocity of the moving body and v1 and v2 final velocity of the moving body. And during collision, suppose இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு with the initial velocity u1 and u2 மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கு. suppose the initial velocity is increases, u1 greater than u2 இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா it will collide. so collide ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஏ வந்து நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் பி மேல ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் பி வந்து ஏ மேல ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஓகே, so during that collision both will exert a force in opposite. okay, after that it will get a new velocity v1 v2 அப்படியே மூவ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். okay, so during the time of collision the u1 greater than u2 with a time interval t. time interval t. so now we are going to find a force acting on a body A due to B. so force on a body A due to B. so we know according to Newton's second law, so FB will be equal to m1 v1 minus u1 divided by time t. then force on a body B due to A. so இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have to write FA m2 v2 minus u2 divided by time t. இது நியூட்டன் செகண்ட் லா. நம்ம லாஸ்ட்ல ப்ரீவியஸா டெரிவேஷன்ல பார்த்துருப்போம். அது லாஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி இப்படிதான் எழுதுவோம் நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லாவை. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இது அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா. தென் அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா we can write FB is equal to minus FA. so now we can substitute the values. so m1
v1 minus u1 divided by time t will be equal to minus m2 v2 minus u2 divided by time t. So time cancel ஆயிடும். So remaining multiply with the masses. So m1 v1 minus m1 u1 will be equal to minus m2 v2. So minus plus ஆயிடும் plus m2 u2. So இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஆப்போசிட்ல கொண்டு வந்துரு, பிளஸ் டேர்ம் அங்கேயே வச்சுக்கோ. ஸோ m1 v1 இங்க மைனஸ்ல m2 v2 இருக்கு, அது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா பிளஸ் m2 v2 that will be equal to ஆல்ரெடி இங்க பிளஸ் டேர்ம் இருக்குது அங்கேயே வச்சுக்கோ, இங்க இருக்கிற மைனஸ் டேர்ம் இந்த கொண்டு போகணும்னா m1 u1 plus m2 u2. So from this we can conclude after collision the moment is equal to before collision. So now we proved whenever there is no external force acting on a body, there is no change in the linear momentum. Okay. So next we are going to see Newton's third law. So we already know Newton's third law. For every action there is an equal and opposite reaction. So let me give the small examples. Birds flying. So bird எப்படி fly பண்ணா அதனுடைய wings வந்து downward நம்ம push பண்ணிட்டே இருக்கோம். அப்படி push பண்ணும்போது the bird pushes the air backward, it goes forward. அப்ப this is called Newton's third law. So இது backwardல ஒரு force create பண்ணுது, அப்ப forwardல opposite இன்னொரு reaction வந்து produce ஆகுது, so that the birds is flying. சேம் அதே மாதிரி ஸ்விம்மர் என்ன பண்ணுவார்னா ஃபார்வர்டா அவருடைய ஹேண்டில் வந்து மூவ் பண்ணும்போது யூஆர் கோயிங் ஃபார்வர்ட். ஓகே. ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு நியூட்டன்ஸ் தேர்ட்ல வந்து பிளே ஆகுது. அதே மாதிரி புல்லட் ஃபயர் பண்ணும்போது புல்லட் ஃபார்வர்டில் போகும், பட் இந்த கன் என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் எக்ஸட் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டு தட். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக புஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா கிரியேட் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். So it's a very important one, universal law of gravitation. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா. ஸோ இதுவும் நியூட்டன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இட் இஸ் கால்டு யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன். ஸோ யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த யூனிவர்ஸ் நம்மளுடைய யூனிவர்ஸ்ல எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலும் ஒன்னு இன்னொன்னு பண்ணணும்னா அட்ராக்ட் பண்ணும். ஓகே, there will be a force of attraction between the two objects. Let me take the mass m1. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதனுடைய mass m1. இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதனுடைய mass m2. It will exert a force of attraction between the two objects, and the distance central distance between the two objects is r1. So according to universal law of gravitation, he said force is directly proportional to the product of their masses. So m1 into m2, and force is inversely proportional to the square of the center distance between them. Center distance between என்றது நமக்கு r, so r square. Suppose I want to combine these two equations, I can write F directly proportional to m1 m2 divided by r square. So already I told you that whenever we want to remove the proportionality symbol, we have to put some constant. So here the constant is g, m1 m2 by r square. Here the g is called universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Okay, so this is about the universal law of gravitation. And next, relation between small g and capital G. So already I told you what is capital G. It is a universal gravitational constant. Now I want to relate it with the acceleration due to gravity. So we already know what is g. So in a universe, எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் due to gravity கீழே விழும். கீழே விழும்போது it will have a change in velocity, that is called acceleration due to gravity. So now we want to relate the small g with capital G. So let me take the mass of the earth இருக்கு, அதுக்கு மேல ஒரு ஸ்மாலரா ஒரு ஆப்ஜெக்ட், let me take a football. நம்மள எர்த் சர்ஃபேஸ்க்கு மேல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு ஃபுட்பால் வச்சிருக்கேன். இந்த எர்த்தினுடைய ரேடியஸ் நான் r ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இந்த ஃபுட்பாலினுடைய ரேடியஸ் நான் ஸ்மால் r ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸ்மால் r ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இங்க இது ரேடியஸ் கேபிட்டல் R, இது ஸ்மால் r. ஓகே, இங்க மாஸ் m இருக்கு, இங்க ஸ்மால் m இருக்கு. ஓகே, we already know universal law of gravitation. So they said F is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the center distance between them. இங்க mass m, small m, and distance இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு r இருக்கு, இங்க ஒரு small r இருக்கு. So we can write r plus small r the whole square. So இதை நம்ம கான்ஸ்டன்டோட எழுதும் போது F is equal to G capital M small m divided by
r plus r the whole square. இங்க நம்மளுடைய radius of the earth compare பண்ணும்போது football radius very small. Okay, it is like adding 1 with 0.0001. There is no change in the value of 1, right? So அந்த மாதிரி இங்க இந்த radius என்றது ரொம்ப large number. ஆனா நம்மளுடைய பால்னுடைய radius பாத்தீங்கன்னா very small number. So அதனால என்ன பண்றேன்னா neglecting the r value because r is very smaller than the mass of the நம்மளுடைய radius of the earth க்கு ரொம்ப கம்மி. So that I am neglecting this r. So neglect r value. So we will get force is equal to G capital M small m divided by r square. Okay. Next, according to Newton's second law, we already know Newton's second law is F equal to ma. Here the object is attracted towards the earth due to the gravity. So we can write a instead of G பதிலா நம்ம A க்கு பதிலா என்ன பண்ண போறோம் G னு எழுத போறோம். ஏனா it is due to gravity ஆல தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அட்ராக்ட் ஆயிருக்கு. So we can write F is equal to m into G. So this is equation number 1. This is equation number 2. Now we are comparing both the equation. Right, left hand side la pathina rendume force da. So appo rendume adu force ennumbodhu indha பக்கம் irudhom equal ah da irukum. So we can write mg will be equal to G capital M small m divided by r square. So we can cancel the small m, then we will get G is equal to G capital M by r square. So this is the relation between the small g and capital G. Okay. Next, rocket propulsion. It is an application of Newton's second law and law of conservation of linear momentum. So எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். So rocket அப்படின்னும் போது it will have a payload. Payloadன்றது என்னன்னா அது equipments தேவையோ அதெல்லாம் மேலே வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா it will have a fuel. Propellant tankன்னு சொல்லுவாங்க. It may be solid or liquid fuel-ஆ இருக்கும். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா oxidizer to burn the fuel and combustion chamber. இங்க combustion நடந்து இதிலிருந்து high velocity hot gases எல்லாம் என்ன ஆகும்னா high speedல கீழே எக்ஸைட் ஆகும். அப்போ எக்ஸைட் ஆகும்போது டவுன்வர்ட்ல ஒரு ஹியூஜ் மொமெண்டம் கிரியேட் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்னா மேலே வேகமாக போகும். அப்படி போகும்போது இந்த மொமெண்டம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு there will be equal and opposite reaction. So it's produced in the combustion chamber which makes rocket project forward. மேலே போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறமா என்ன ஆகும்னா இங்க உள்ள இருக்கிற ஃபியூல் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா கொஞ்சமா அதனுடைய மாஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டே வரும். ஏன்னா ஃபியூல் பர்ன் ஆகிட்டே இருக்குல்ல. இப்போ பர்ன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அதனுடைய ஃபியூல் கொஞ்சமா குறையும் போது so we know law of conservation of linear momentum. There is no external force அப்படின்னும் போது linear momentum change ஆகுது. linear momentum என்றது mass into velocity. அப்போ mass குறையுது பட் மாஸும் வெலாசிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. அப்போ வெலாசிட்டி ஆகும் ஈக்குவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். Since there is no net external force acting on it, the linear momentum of the system is conserved. அப்போ linear momentum conservedன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ mass குறைய velocity ஆகணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். அப்போ தான் அந்த linear momentum சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கும். So mass of the rocket decreases with altitude which results in the gradual increase in the velocity of the rocket. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்னா it will have the velocity just to escape from the gravitational pull of the earth. நம்மளுடைய gravitational force-க்கு against ஒரு certain distance-ல போயிட்டு it will go with high velocity. That velocity is called escape velocity. So at one stage it reaches the velocity which is sufficient just to escape from the gravitational pull of the earth. This velocity is called escape velocity. Okay, so this is how the rocket is working. So principle, it is based on the law of conservation of linear momentum and Newton's second law. And next one, variation of the G. So G அப்படின்றது நமக்கு தெரியும், it is a acceleration due to gravity. ஸோ அந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி அப்படின்னும் போது என்னன்னா நம்மளுடைய எர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட் ஆல்ரெடி வி ரிலேட் த ஸ்மால் ஜி வித் திஸ் ஈக்குவேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜின்றது கான்ஸ்டன்ட், மாஸ் ஆஃப் த எர்த்ன்றதும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ வி கேன் ரைட் ஜி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர். ஓகே, அப்போ இந்த ரேடியஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கிராவிட்டி என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். நம்மளுடைய எர்த் இட் இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர் அப்படின்னும் போது அதனுடைய ரேடியஸ் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ஸோ அப்போ அந்த ரேடியஸ்னால என்ன ஆகும்னா இட் வில் வேரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நார்த் போல் நம்மளுடைய போல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ரேடியஸ் மினிமமாக இருக்கும். அதுவே ஈக்குவேட்டரில் பார்க்கும்போது மேக்ஸிமமாக இருக்கும். வி நோ இட் இஸ் ஆர் இஸ் ஜி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரேடியஸ் ஸ்கொயர். அப்போ ஆர் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கிராவிட்டி என்ன ஆகிடும், கம்மியாகும். அதுவே ஆர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ சேம் கான்செப்ட். ஸோ இங்கே ஆர் மினிமமாக இருக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். இங்கே ஆர் மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது கிராவிட்டி வந்து கம்மியாயிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் அ கான்செப்ட். ஸோ இங்கே நான் அதை தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். The Earth's radius is maximum at the equator and minimum at the poles. Here the G is minimum at the equator and maximum at the poles.
So it is inversely proportional to the radius of the earth. Next depth. நம்ம depth உள்ள போக என்ன ஆகும்னா gravity கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம குறைஞ்சு center point of the earthல போகும்போது gravity 0 ஆகும். ஓகே, அதே மாதிரி certain heightல போகும்போது என்ன ஆகும்னா gravity நம்மளுடைய surfaceல தான் 9.8, மேல போக என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும். So degrees ஆகும். So that is what we said. So center of the earthல the value of g is 0. So இங்க நான் சம்மரியா சொல்லியிருக்கேன், இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அட் போல்ஸ் the gravity is maximum, at the equator it is minimum, at higher altitude decreases, greater depth decreases, center of the earth 0. இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க. Next, the difference between the mass and weight. So we already know, generally இது பேசிக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும், இருந்தாலும் once again நான் ரிவைஸ் பண்ணிடுறேன். So mass and weight. So we know mass is a quantity of matter contained in a body. So it is like a number of atoms உள்ள எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது அதனுடைய கான்செப்ட். So mass is the amount of matter contained in a body, and here it is a gravitational force exerted on a body. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல எவ்வளவு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகுது அதுதான் நம்ம வெயிட்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட்ஸ் a scalar quantity, it's a vector quantity. இங்க பாத்தீங்கன்னா SI unit is kilogram, here it is in Newton. So it can be measured with a beam balance, here it will be measured with a spring balance. And the mass is constant, it doesn't எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, பிளேஸ் டு பிளேஸும் வேரி ஆகாது. பட் இங்க இந்த வெயிட்ன்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆக்சலரேஷன் அண்ட் கிராவிட்டி. அப்போ கிராவிட்டி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பிளேஸ் டு பிளேஸ் வேரி ஆகும், அப்போ இந்த வெயிட்ன்றது பிளேஸ் டு பிளேஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ how we can relate the mass with weight? So we can relate the weight will be equal to mass into gravity. Okay, so these are examples. The mass of the body has a mass of 10 kg on the earth, in moon and in space. mass எங்கேயுமே மாறாது. 10 kg ஒரு மாஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எர்த்லயும் அதே தான் இருக்கும், மார்ஸ்லயும் அதே தான் இருக்கும், ஸ்பேஸ்லயும் அதே தான் இருக்கும். So next, suppose if a weight is having 98 Newton in earth வரும்போது அதுவே நம்ம மூன்ல போகும்போது அதனுடைய கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆயிருக்கும், அப்போ அங்க அதனுடைய வெயிட் வந்து வேரி ஆகும், 16.3 Newton. And next, apparent weight. So apparent weight அப்படின்னா நமக்கு தெரியணும். எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, லிஃப்ட் தான் ஒரு ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் apparent weight. ஸோ அந்த லிஃப்ட்ல நம்ம போகும்போது we can feel different feeling. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிஃப்ட்ல மேலே போகும்போது we can feel heavier, நம்ம ஹெவியராக ஃபீல் பண்ணுவோம், நம்மளுடைய மாசை விட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். அதே மாதிரி கீழே வரும்போது we can feel the weight is less, கொஞ்சம் வெயிட் குறைஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு apparent weight. apparent weight அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆக்சுவல் வெயிட் இல்லாம it may be increases or decreases, then it is called apparent weight. ஸோ இங்க நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் அப்வர்ட்ல போகும்போது டவுன்வர்ட்ல எப்பவுமே நமக்கு கிராவிட்டி இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் எ ஃபோர்ஸ் mg, வெயிட் mg. ஸோ இந்த mgக்கு ஆப்போசிட்டா நம்மளுடைய லிஃப்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் வில் கிரியேட் அ நார்மல் ஃபோர்ஸ், அண்ட் த லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் upward, மேல போகுது, அப்போ ஆக்சலரேஷனும் மேல தான் இருக்கு. தென் this normal force is called apparent weight. Here it will be equal to mass into gravity plus acceleration. எப்பன்னா லிஃப்ட் மேல போகும். அதுவே சப்போஸ் லிஃப்ட் டவுன்வர்ட்ல வருதுன்னு வச்சுங்க, இங்க நமக்கு வெயிட் டவுன்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகும், இங்க இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகும், ஆக்சலரேஷன் டவுன்வர்ட், ஏன்னா கீழே லிஃப்ட் வந்துருக்கு, அப்போ ஆக்சலரேஷன் கீழே தான் இருக்கு. தென் நம்மளுடைய அப்பரண்ட் வெயிட் என்னவா இருக்கும்னா mg minus a. ஸோ அப்போ இங்க ஆக்சலரேஷன் அப்வர்ட்ல போகும்போது நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா m into g plus a ஆயிடும். பட் இங்க நமக்கு g minus a. சப்போஸ் நம்மளுடைய லிஃப்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டிலயோ இல்ல அட் ரெஸ்ட்லயோ இருக்கு அப்படின்னும் போது என்ன ஆயிடும்னா நம்மளுடைய ஆக்சலரேஷன் 0 ஆயிடும். தென் யூ வில் ஹேவ் n is equal to mg. நம்மளுடைய வெயிட்டும் அப்பரண்ட் வெயிட்டும் சேமா இருக்கும் எப்பனா ரெஸ்ட் இல்லனா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில அந்த ஆப்ஜெக்ட் போச்சுன்னா. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் லிஃப்ட் இன் ஃப்ரீ ஃபால். ஸோ ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஜாலியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிஃப்ட் இருக்கு, நல்லா ஹைட்ல போயிட்டோம், திடீர்னு அந்த ரோப் கட்டாய் கீழே விழும்போது நம்ம விழுற அந்த வெலாசிட்டி it will be equal to the gravity. கிராவிட்டியோட ஈக்குவலா அதே ஆக்சலரேஷன் நம்ம கீழே விழுறோம் அப்படின்னா then we will have a free fall condition சொல்லுவோம். அப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா வெயிட்லெஸ்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம், நம்ம கீழே விழுற மாதிரியே தெரியாது. இட்ஸ் லைக் a floating, நம்ம ஸ்பேஸ்ல எல்லாம் அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்டு வெயிட்லெஸ்னஸ். இங்க நம்மளுடைய அப்பரண்ட் வெயிட் என்ன ஆயிடும்னா 0 ஆயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வெயிட்லெஸ்னஸ். ஸோ வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுடைய வெயிட் நமக்கு இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோட் ஆகுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும், நம்ம பார்த்துருப்போம், ஃப்ளோட் ஆகுறாங்க, அங்கே கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அங்கேயும் கிராவிட்டி இருக்கும். பிகாஸ் செட்டன் ஹைட் நம்ம ஒரு 400 கிலோமீட்டர்ல தான் நம்ம ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்கும், அங்கே கிராவிட்டி இருக்கும், பட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து நிறையவே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அவங்க ஏன் ஃப்ளோட் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் ஃபாலிங். நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ல இருந்து உள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன ஆயிட்டு இருக்காங்க, ஃபால் ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க. பட் இந்த ஃபால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி.
வெரி ஹியூஜ் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி. ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி என்னன்னா நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்காது, மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய இடத்த சுத்தி. அப்போ இது ஹரிசான்டலா இப்படி மூவ் ஆகும் போது கீழே விழுறதுக்கு ஈக்குவலண்டா என்ன பண்ணுவோம்னா அதை தள்ளி விட்டுரும். ஸோ அப்போ தள்ளும் போது கீழே விழாம அது பாருன்னா ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் we can feel a weightlessness. This is due to the huge orbital velocity and also we will have a acceleration will be equal to the gravity. அப்படி இருக்கும்போது மட்டும்தான் we can feel this weightlessness. ஸோ அதனால தான் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. பட் there is no gravity அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா அங்கேயும் கிராவிட்டி இருக்கும். பட் the acceleration will be equal to the gravity இருக்கும்போது free fall conditionல they can feel the weightlessness. And final last topic of this lesson is application of Newton's law of gravitation. Starts with so நம்ம law of gravitation உடைய applications one by one பார்க்க போறோம். First, dimensions of a heavenly bodies. So ரொம்ப பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் எர்த், மார்ஸ் இந்த மாதிரி பிளானட்ஸ் உடைய சைஸஸ் எல்லாத்தையும் டைமென்ஷன்ஸை மெஷர் பண்ண இந்த யூனிவர்சல் law of gravitation ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிஸ்கவர் த நியூ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ். நியூ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ் இருக்கிறதுனா அப்படின்னா அது நம்ம யூனிவர்சல் law of gravitation வச்சு we can detect. And next one explains a wobble in the stars. இந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய பிளானட்ஸ் பக்கத்துல இருக்கும்போது சம்திங் ஏதாவது ஒரு irregular motion இருந்துச்சுன்னா அதர் பிளானட் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். அந்த அஃபெக்ட் பண்றதை we can explain with this universal law of gravitation. And the last one, fourth one is explains germination of the root. ஸோ நம்மளுடைய எர்த் சர்ஃபேஸ்ல நிறைய பிளான்ட்ஸ் இருக்கும். பட் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன ஆகும்னா ஒரு சில பிளான்ட்ஸ் ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் நல்லா குரோ ஆகும். அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கும் இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரெடிக்ட் த பாத் ஆஃப் த astronomical bodies like planets. அதோடைய பொசிஷன்ஸ் பார்த்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் universal law of gravitation. So with this we have completed the concepts in unit 1. And next video la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா numericals, solved problem and numerical problems one by one பார்க்கலாம். Okay, so thank you for watching. Like பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. Thank you all.